Today we are going to discuss the third part of the section, the eigenvalue problems. So we start with the eigenvalues and the singular matrices. What is the relation between the eigenvalues and the singular matrices? Okay, we know an eigenvalue of a matrix A uh, is say number lambda such that AK equal to lambda K. Okay, and here K is K not equal to 0 is called the eigenvector corresponding to lambda of A. Okay, so here we have a theorem, a zero eigenvalue and a singular matrix. Let A be an n by n matrix. Let A be an n by n matrix. Then the number lambda equal to 0 is an eigenvalue of A even only if A is singular. That is, lambda എന്നുള്ളത് ഒരു eigenvalue ആണെങ്കിൽ ആ മാട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ മാട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. സിംഗുലർ മാട്രിക്സ് മീൻസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം. ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി കണ്ടീഷൻ ആണ്. തിരിച്ചുകൊണ്ട് എ ഈസ് സിംഗുലർ ഇംപ്ലൈസ് ലാംഡ ഈക്വൽ 0 ഈസ് ആൻ eigenvalue. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മാട്രിക്സ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാംഡ എങ്കിലും eigenvalue എങ്കിലും 0 ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന അർത്ഥം. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, ഒരു eigenvalue 0 ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും, അതായത് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും. സിമ്പിൾ പ്രൂഫാണ്. സോ പ്രൂഫ് പറയുന്നതാണ്, ലെറ്റ് എ ബി n by n matrix. Let A be an n by n matrix. Now lambda equal to 0 is an eigenvalue of A if and only if. We know the definition of lambda eigenvalue. By this definition we know lambda equal to 0 is an eigenvalue of A if and only if AK equal to lambda K has a non-trivial solution K, that is K not equal to 0. Okay, it has a non-trivial solution K. Okay, where K is the eigenvector. Okay, so lambda 0 ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we know it is if and only if AK equal to lambda K. This means if lambda is an eigenvalue, this is equal to 0 because 0 into K. Okay, so AK equal to 0 has a non-trivial solution. This is by definition AK equal to lambda K is the definition of the eigenvalue where lambda is eigenvalue. If lambda equal to 0, then this will be AK equal to 0 K, that is AK equal to 0. That is the homogeneous system. That is if and only if the homogeneous linear system AK equal to 0 has a non-trivial solution K. ഈ ഹോമോജനസ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നർത്ഥം. അതായത് ഒരു നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് കെ നോട്ട് ഈക്വൽ 0. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഹോമോജനസ് സിസ്റ്റത്തിന് നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ 0. തിയറായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. A homogeneous linear system AK equal to 0 has a non-trivial solution if and only if determinant of A equal to 0. So determinant of A equal to 0, the matrix A is singular. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും, A singular ആണെങ്കിൽ determinant of A equal to 0 ആയിരിക്കും. Therefore AK equal to 0 has a non-trivial solution. Therefore AK equal to lambda K എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. For lambda equal to 0. So 0 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 0 into K എന്ന് എഴുതാം. So lambda equal to 0. So lambda equal to 0 is an eigenvalue of A. Okay, simple proof ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഒരു മാട്രിക്സിന് ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ലാംഡ ഈക്വൽ 0 ഐഗൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഡിറ്റർമിനന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഇതിന് നേരെ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിയറത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂം 0 അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, എ ഇസ് നോൺ സിംഗുലർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് n by n matrix A is non-singular if and only if all the eigenvalues are non-zero. Okay, ഈ തിയറത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. അതായത് from the above theorem we have the following statement also: a matrix A is non-singular if and only if the number 0 is not an eigenvalue. അതായത് ഒരു eigenvalue ഉണ്ടാവില്ല, 0 ആവില്ല എന്നർത്ഥം, A non-singular ആണെങ്കിൽ. Okay, so A is singular if and only if ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ എങ്കിലും 0 ഉണ്ടാവും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ഐഗൻ വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി കണ്ടീഷൻ ആണ്. സോ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എ നോൺ സിംഗുലർ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ലാംഡ ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ 0 ഫോർ ഓൾ ഐ. ഓക്കെ, എല്ലാ ഐഗൻ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കില്ല, 0. ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കില്ല എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റിസൾട്ട്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്
The determinant of A is the product of the eigenvalues. അതായത് ഒരു മാട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അർത്ഥം. അതായത് എ എന്നുള്ളൊരു മാട്രിക്സ്, എ എന്നുള്ളൊരു എൻ ബൈ എൻ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ലാംഡ 1 ലാംഡ 2 എക്സെട്ര ലാംഡ എൻ. നമുക്കറിയാം എൻ ബൈ എൻ മാട്രിക്സിന് എൻ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ എന്ത് ചെയ്താൻ പറ്റും, ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ലാംഡ 1 എക്സെട്ര ലാംഡ എൻ, ലാംഡ 1 ഇൻറ്റു ലാംഡ 2 ഇൻറ്റു ലാംഡ 3 എക്സെട്ര ലാംഡ എൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഐഗൻ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ആ മാട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിന്റെ പ്രൂഫ് ഇതാണ്. Suppose A is an n by n matrix. A is an n by n matrix. Now we know the characteristic equation is determinant of A minus lambda I equal to 0. Characteristic equation is an nth degree polynomial equation. Okay, we know that ഒരു മാട്രിക്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ ബൈ എൻ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും, ഒരു nth ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആയിരിക്കും. 2/2 മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. 3/3 ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ എക്സെട്ര. So ഒരു n by n matrix ആണെങ്കിൽ we know the characteristic equation is an nth degree polynomial equation. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, it must have n roots, say lambda 1 lambda 2 etc lambda 2. അതായത് nth ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽസിന് നിന്നുണ്ടാവും n റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ n റൂട്ട്സ് എന്തായിരിക്കും, ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ the eigenvalues are lambda 1 lambda 2 lambda 3 etc lambda n, which are the n roots of the this eigenvalues, characteristic equation. Now നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ ലാംഡ 1 ലാംഡ 2 എക്സെട്ര ലാംഡ n ആണ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ nth ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിന്റെ റൂട്ട്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഫാക്ടർ തിയറം വി ഹാവ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ 1 മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ലാംഡ 2 മൈനസ് ലാംഡ എക്സെട്ര ലാംഡ n മൈനസ് ലാംഡ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ nth ഡിഗ്രി ഈക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ് ആണ് എന്ത്, ലാംഡ 1 ലാംഡ 2 എക്സെട്ര ലാംഡ n. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോളിനോമിയലിനെ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ലാംഡ 1 മൈനസ് ലാംഡ 2 ലാംഡ 1 മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ 2 മൈനസ് ലാംഡ എക്സെട്ര ലാംഡ n മൈനസ് ലാംഡ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Now this is equal to 0 ആണെങ്കിൽ this is equal to 0, so lambda equal to lambda 1 lambda equal to lambda 2 etc lambda equal to lambda n. Okay, so നമുക്ക് എന്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും, if we put lambda equal to 0 here, ഇവിടെ ലാംഡക്ക് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് കിട്ടും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക. സോ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ 1 ഇൻറ്റു ലാംഡ 2 എക്സെട്ര ലാംഡ n. സോ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂസ്. Therefore എന്ന് പറയാൻ പറ്റും the determinant of A is nothing but the product of the eigenvalues. Product of the eigenvalues of A. Okay, A and eigenvalues product ആയിരിക്കും determinant. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഐഗൻ വാല്യൂസ് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഐഗൻ വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് കിട്ടും നടത്തും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഈ തിയറത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തിയറത്തിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ തിയറം വരുന്നു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ, അതായത് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ എങ്കിലും 0 ആയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ 1 ലാംഡ 2 എക്സെട്ര ലാംഡ n ആണ്. അതിൽ ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ 0 എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ സേ ലാംഡ 1 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, we can say that determinant of A equal to 0 by using this result. Okay, determinant of A equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, A is സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അർത്ഥം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ A സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് A equal to 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാംഡ 1 ലാംഡ 2 എക്സെട്ര ലാംഡ n ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ഇത് 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ലാംഡ ഈസ് ഓൾസോ 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഡ എങ്കിലും 0 ആയിരിക്കണം. അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഐഗൻ വാല്യൂ ഓഫ് A is 0. So as an example, let consider the matrix A equal to 9 1 1 1 9 1 1 1 9. We already proved in the previous videos that the eigenvalues of this matrix are lambda 1 equal to 11, lambda 2 equal to 8 and lambda 3 is also 8. So the eigenvalues are 11, 8 and 8. So by using these eigenvalues we can find the determinant. Determinant of A is nothing but determinant of A is equal to lambda 1 into lambda 2 into lambda 3, that is 11, 8 into 8, that is 704. Okay, so all these eigenvalues are non-zero. Okay,
So these eigenvalues are non-zero, so the matrix A is non-singular. Okay. Now the next find the determinant of the matrix A. A equals 6. This is 2 by 2 matrix. 6 minus 1 5 4 by using the eigenvalues. Okay. So this matrix also we found the eigenvalues in the previous videos. So the eigenvalues were lambda 1 is equal to 5 plus 2i and lambda 2 equal to 5 minus 2i. So the determinant of A is nothing but lambda 1 into lambda 2. So that will be 5 plus 2i into 5 minus 2i, that is 5 square minus plus 2 square, that is 5 into 5 is 5 square, minus 10i minus plus 10i, uh, minus 4 into I square. So this is 5 into minus 2i, this is minus 10i, and this is 2i into 5, that is 10i. So 2i into 2i is 4i square. So this is I square is negative 1. So 4 into 5 square plus 4 2 square. So this is 2 square. So 29. Okay. So if we know the eigenvalues, then we can find directly the determinant of this matrix. Okay. Next topic is eigenvalues and eigenvectors of the matrix A inverse. Suppose we have a matrix A, then now how to find the eigenvalues and eigenvectors of the A inverse of this matrix. Okay. Now we have a theorem. Let A be a non-singular matrix. That means determinant of A not equal to 0. Non-singular means inverses exist. Okay. Uh, let A be a non-singular matrix if lambda is an eigenvalue of A with the corresponding eigenvector K. Then 1 by lambda is an eigenvalue of A inverse with the same corresponding eigenvector K. That means if lambda is an eigenvalue of A, where A is a non-singular matrix, that is inverse exist ചെയ്യുന്ന ഒരു മാട്രിക്സ് ആണ് A എന്ന് വിചാരിക്കുക. നോൺ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ 0 ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാട്രിക്സ് ആണ് A. അതിന്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ലാംഡ ആണെങ്കിൽ ഈ A ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി ഐഗൻ വാല്യൂ ഓഫ് A ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് 1 by lambda ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാതെ തന്നെ എയുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ എയുടെ ഐഗൻ വെക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ലാംഡ എന്നുള്ളത് കെ ആണെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഐഗൻ വെക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 1 മൈനസ് ലാംഡ എന്തിനായിരിക്കും? സെയിം കെ ആയിരിക്കും. സോ ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും, ഐഗൻ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽസ് ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം. നൗ ഹൗ ടു പ്രൂവ് ദിസ്? Let A be an n by n singular non-singular matrix. So n by n non-singular matrix ആണെങ്കിൽ we know that A non-singular ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ A inverse exist ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ determinant of A not equal to 0 ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ A inverse exist ചെയ്യും. And all the eigenvalues are non-zero. നമ്മൾ പറഞ്ഞു A inverse exist ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ non-singular ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തിയറം വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? non-singular ആണെങ്കിൽ എല്ലാ eigenvalues ഒരു eigenvalue എന്തുണ്ടാവില്ല? 0 ഉണ്ടാവില്ല. So all the eigenvalues are non-zero. Suppose lambda is an eigenvalue of A. A ഒരു eigenvalue ആണ് lambda എന്ന് വിചാരിക്കുക. Now we need to prove that 1 by lambda is an eigenvalue of the A inverse. അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ suppose lambda is an eigenvalue of A with the corresponding eigenvector K. K eigenvector ആയിട്ടുള്ള ഒരു eigenvalue ആണ് lambda എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ by definition of the eigenvalue we have AK equal to lambda K. Okay. AK equal to lambda K means lambda is the eigenvalue of A with the corresponding eigenvector K. Right? So നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നോൺ സിംഗുലർ മാട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ എ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനെ ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ലാംഡ കെ. Now by associativity of the matrix we have a inverse into a into k is equal to lambda ഒരു നമ്പർ ആണ്. സോ നമ്പർ ക്യാൻ ബി ടേക്കൻ ഔട്ട്സൈഡ്. സോ ലാംഡ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് കെ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ എ ഇൻവേഴ്സ് കെ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഐ. A inverse into I is A inverse into A is the identity matrix I. So ik equal to lambda into A inverse into K. So ik means K. So K equal to lambda into A inverse K. So from this we have A inverse K is equal to A inverse K is equal to 1 by lambda into K. So we got this. Lambda 0 അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ലാംഡ താഴെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നടത്താം. സോ A inverse K ലാംഡ 0 അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ A inverse K is equal to 1 by lambda into K.
So this means that 1 by lambda is an eigenvalue of A inverse. നമുക്കറിയാം eigenvalue definition എന്താണ്? A lambda equal to AK equal to lambda k എന്നാണെങ്കിൽ lambda is the eigenvalue of A with the corresponding eigenvector k. So ഇവിടെ കിട്ടിയ എന്താണ്? A inverse k is equal to 1 by lambda into k. That means 1 by lambda is an eigenvalue of A inverse with the corresponding eigenvector k. So eigenvector രണ്ടും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അർത്ഥം. So 1 by lambda is the eigenvalue of A inverse with the same corresponding eigenvector k. അപ്പോൾ ഈ തിയറത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എ എന്നുള്ള മാട്രിക്സ് ഉണ്ട്. അത് ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാട്രിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ലാംഡ ആണെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് ദിസ് 1 by lambda. അതായത് 1 by lambda ആയിരിക്കും എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ. Now for example, consider A equal to 4 0 2 3. ഇതൊരു 2 by 2 മാട്രിക്സ് ആണ്. It has a eigenvalues lambda equal to 4 and lambda equal to 3. നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം with the corresponding eigenvectors k1 equal to 1 by 2 and k2 equal to 0 1 by 4. നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ eigenvalues എന്താണെന്ന് നോക്കുക. corresponding eigenvectors k1 equal to 1 by 2 k2 1,2 k2 equal to 0 1 ആയിരിക്കും. lambda equal to 1 corresponding ആയിട്ടുള്ള eigenvector ഇതായിരിക്കും. lambda equal to 3 corresponding ആയിട്ടുള്ള eigenvector 0 1 ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഐഗൻ വാല്യൂസ് രണ്ടും നോൺ സീറോ ആണ്. ഇതും സീറോ അല്ല, ഇതും സീറോ അല്ല. സോ ദി മാട്രിക്സ് ഇസ് നോൺ സിംഗുലർ. അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്തായിരിക്കും? നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ എ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് നമുക്കിതിനെ ലാംഡയ്ക്ക് 4 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഏതൊക്കെ വരും? 1 by lambda 1 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് 1 by 4 ഒന്ന്, മറ്റേത് 1 by lambda 2 1 by 3 ആയിരിക്കും അർത്ഥം. ഓക്കെ. സോ ഐഗൻ വെക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 1 by 4 എന്തായിരിക്കും? ഇതായിരിക്കും. k1 ആയിരിക്കും, k2 സെയിം ആയിരിക്കും. ഇത് ഐഗൻ വെക്ടർ സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ. എ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഐഗൻ വെക്ടർ ഐഗൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സോ നെക്സ്റ്റ് theorem, theorem 8.8.4, triangular and diagonal matrices. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദി ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് an upper triangular matrix or lower triangular matrix and diagonal matrix are the main diagonal entries. അതായത് ഒരു ഡയഗണൽ മാട്രിക്സിന്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും? ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് എന്നായിരിക്കും അർത്ഥം. ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 0 0 2. This is a diagonal matrix. So for this matrix lambda is equal to 1 2, the diagonal entries. And also suppose 1 5 0 3. This is an upper triangular matrix. Here also the eigenvalues are 1 3. The diagonal entries ആയിരിക്കും വരിക eigenvalues. അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ 5 0 1 2 0 1 0 1 3. So this is a lower triangular matrix. So in this case the eigenvalues will be lambda equal to 5 3 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിലും അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിലും ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് എന്താ പറയാം? eigenvalues will be its diagonal entries. ഓക്കെ. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഒരു മാട്രിക്സ് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലാറോ ലോവർ ട്രയാങ്കുലാറോ അതുപോലെ ഡയഗണലോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനന്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മാട്രിക്സ് വിൽ ബി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ്. അതായത് ഒരു അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മാട്രിക്സിൻ്റെയും ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മാട്രിക്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയഗണൽ മാട്രിക്സിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എൻട്രീസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ലാംഡ 1 ലാംഡ 2 എക്സെട്രാ ലാംഡ n എന്നുള്ള ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ എങ്ങനെ എഴുതാം? ലാംഡ 1 ഇൻറ്റു ലാംഡ 2 ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ ലാംഡ n പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം. വേർ ഇവിടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും വേർ ലാംഡ 1 ലാംഡ 2 എക്സെട്രാ ലാംഡ n ആർ ദി ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ the eigenvalues are therefore the eigenvalues are the diagonal entries of
element matrix A എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹയർ ഓർഡർ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് 5 0 1 2 0 2 3 4 0 0 1 7 0 0 0 5. So this is upper triangular matrix. The eigenvalues will be 5 2 1 5. Okay, these are the eigenvalues. Okay, thank you.